So yeah, we did start screen recording, so that should be on. কত বলছো 10.1 এর? কোনটা বলছো 10.1 এর? Can you hear me in the back? 15 দাও দেখতেছি। 15 না স্যার 50 50 আচ্ছা দেখতেছি। আচ্ছা, এই কোশ্চেনটার বেসিক আইডিয়া খুব সিম্পল। আমি এটা নর্মালি তোমাকে ওখানে করে দেখাতে পারবো, সমস্যা নাই, 1 মিনিট। অফিস এখন যাও। সবখান থেকে এখানে যে জিনিসটা ওরা বলছে সেটা হচ্ছে যে আইডিয়ালি আমাদের একটা রেল লাইন সিগন্যালের জন্য ফর the signal to display two different light colors, so we have two different options that we have. We can have green, let me use orange maybe for the purpose of writing. So এটা হচ্ছে আমাদের 12 ভোল্ট সাপ্লাই। 12 ভোল্ট সাপ্লাই থেকে আমাদের একটা সুইচ আছে, সুইচটা হচ্ছে আইদার রেড ওয়্যারের সাথে কানেক্ট হতে পারে অথবা গ্রিনের সাথে কানেক্ট হতে পারে। দিস ইজ দ্য আইডিয়াল কানেকশন পয়েন্ট। সো জি ইজ দ্য পয়েন্ট ফর গ্রিন, অ্যান্ড এইটা পয়েন্টে কোনো নাম দেয় নাই। সো যদি আমাদের সুইচ এই দিকে কানেক্ট করা থাকে, কারেন্ট এদিক দিয়ে ফ্লো করে রেড বাল্ব দিয়ে ঘুরে এসে আমাদের 12 ভোল্ট সার্কেল ব্যাক করবে। In that case, the red is supposed to glow perfectly as bright as it is expected to be, and in that case, the green would be off. And if we switch the connection, flip the connection to the opposite side, let's say if we connect the connection, switch the connection to this position, in that case the green would be on and the red would be gone, red would be off. It's important for you to understand, the question says that the signal is some way from S to which it is connected by a cable with green, red and black wires at the signal. The black wire purpose হচ্ছে to provide the return path that is common for both of them. Either green এর জন্য common return path black হতে পারে, red এর জন্য common return path for the current black হতে পারে। The question says that the arrangement is shown correctly connected with the switch set to illuminate the red lamp. During maintenance, the wires of the signal are disconnected, and when reconnected, the black wire is connected in error to the green lamp terminal G. তার মানে হচ্ছে আমরা ভুলে ব্ল্যাক ওয়্যারটাকে এক্স এ কানেক্ট না করে জি তে কানেক্ট করে ফেলছি। কোশ্চেনে বলছে when the system is tested with the switch connection to the red wire, what does the signal show? সো যদি আমরা এখন রেডে কানেক্ট করি তাহলে জিনিসটা হবে, মনে করো আমি যদি ব্যাটারি পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ এখানে ধরি, কারেন্ট ক্যান স্টিল ফ্লো ইন থ্রু দিস pathway, eventually go in through here. It's not going to flow to the green, rather it's going to go back to the black, and the circuit can be completed. In this case, both the green and the red would be having the current, but important for you to understand, now the voltage will be divided across these two bulbs. আগে আমাদের একটা বাল্বের অ্যাক্রসে অল্টারনেটলি 12 ভোল্ট এটা পাইতো, তখন অথবা এটা পাইতো। They would not get 12 volts simultaneously, but they will get 12 volt one at a time. That's the required voltage for each of these bulb to give their full brightness. But whenever we have this wrong connection, তখন আমাদের এই দুইটা বাল্ব ইন্ডিভিজুয়ালি 6 ভোল্ট 6 ভোল্ট করে পাবে। এই ঘটনাটা কি বুঝতেছো? সিরিজ কানেকশন। হ্যালো, currently there is a single pathway of current through this pathway, এখান দিয়ে এসে এই pathway দিয়ে আমাদের কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে। So this makes your red bulb and the green bulb connected in series. So সাপ্লাই যে 12 ভোল্ট সাপ্লাই যেটা ছিল সেটা আমাদের রেড বাল্ব এবং গ্রিন বাল্বে 6 ভোল্ট করে শেয়ার হবে। Does this make sense? তো আইডিয়ালি আমাদের বাল্বগুলো পারফেক্ট ব্রাইটনেস গ্লো করার জন্য 12 ভোল্ট করে দরকার ছিল, বাট এখন যেহেতু আমাদের সিরিজ কানেকশনের জন্য 6 ভোল্ট করে ভাগ হচ্ছে, essentially this would mean that both of these bulbs will glow but they will be significantly dimmer. So green and lamp both will glow but they will illuminate dimly. এটা এই অপশনটা আছে হচ্ছে ডি তে, বাকি সবগুলোই হচ্ছে ভুল। বুঝছো কি? গুড। তারপর 74
74 তো মনে হয় করাইছিলাম। আচ্ছা করাচ্ছি, সমস্যা নাই। সেভেন্টি ফোর কোশ্চেনটা ভালো করে খেয়াল করো। বলবান দেখো, a relay is required to operate 800 meter from its power supply. A relay is required to operate 800 meter from its power supply. The question reads, the power supply has negligible internal resistance. The relay requires 16 volt and current of 0.060 ampere to operate. A cable connects the relay to the power supply and two of the wires in the cable are used to supply power to the relay. The resistance of each of these wires is 0.0050 ohm per meter. What is the minimum output EMF of the power supply? ঘটনাটা হচ্ছে এরকম, এখানে আমাদের একটা পাওয়ার সাপ্লাই আছে, লেটস সে প্লাস এন্ড মাইনাস। এই পাওয়ার সাপ্লাই থেকে আমাদের সিগনিফিকেন্টলি দূরে, অনেক দূরে একটা রিলে ডিভাইস কানেক্ট করতে হবে। এই রিলে ডিভাইস অপারেট করার জন্য আমাদের মিনিমাম ভোল্টেজ হচ্ছে 16.0 ভোল্ট অ্যান্ড দ্য কারেন্ট নিডস টু বি 0.60 অ্যাম্পিয়ার। ইট জাস্ট সো হ্যাপেন্স আমাদের এই ওয়্যারটা যেহেতু সিগনিফিকেন্টলি লং, সো আমাদের এই দুটো ওয়্যারের মধ্যে সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স থাকবে। দ্য কোশ্চেন সেজ দ্যাট দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ ইচ অফ দিস ওয়্যারস ইজ 0.0050 ওহম পার মিটার। টাকা আছে? টাকা নিয়ে যাও। আচ্ছা, the resistance of each of these wire is 0.0050 ohm per meter. So যেহেতু আমাদের টোটাল ডিভাইসটা হচ্ছে টোটাল এখান থেকে এই পর্যন্ত টোটাল হচ্ছে 800 মিটার, সো অল টুগেদার আমাদের এই ওয়্যারের একটা রেজিস্ট্যান্স থাকবে, এই ওয়্যারের রেজিস্ট্যান্স থাকবে। সো আমি যদি রেজিস্ট্যান্সগুলো হিসাব করি, এই ওয়্যারের রেজিস্ট্যান্স কত হবে? How much resistance to expect over here? Exactly. So এই ওয়্যারটুকু রেজিস্ট্যান্স হবে হচ্ছে 4 ওহম, এই ওয়্যারটুকু রেজিস্ট্যান্স হবে হচ্ছে 4 ওহম। মাল্টিপ্লাই করলে চলে আসবে। যেহেতু আমাদের টোটাল সিরিজ সার্কিটে আমাদের 0.60 অ্যাম্পিয়ার অ্যাভেলেবল থাকতে হবে, if you multiply these two numbers you can find out the total voltage drop that will happen across the top wire and the bottom wire as well. তো টপ ওয়্যারের ভোল্টেজ আসবে হচ্ছে 4 into 0.6, কত হয়? 2.4 ভোল্ট। আর এটার ভোল্টেজ কনজিউম হবে হচ্ছে অ্যাডিশনাল 2.4 ভোল্ট। তার মানে আমাদের এই রিলে সাপ্লাই যদি পারফেক্টলি 16 ভোল্ট আমাদের অ্যাভেলেবল করতে হয়, this supply EMF supply needs to be this much bigger compared to 16 volt. So তোমার EMF সাপ্লাই তাহলে এখন কত হতে হবে? 16 প্লাস, হ্যাঁ বলছি এটা হচ্ছে যে আমি যদি এই রিলে সুইচে পারফেক্টলি 16 ভোল্ট অ্যাভেলেবল করতে চাই, তাহলে আমাদের EMF সোর্সটাতে 2.4 আরো এক্সট্রা থাকতে হবে, যাতে 2.4 খরচ হওয়ার পরও আমাদের আলটিমেট এইমড ডিভাইসে টোটাল 16 ভোল্ট রিচ করতে পারে। সো টোটাল সাপ্লাইটা হতে হবে হচ্ছে 16.0 plus 2.4 plus another 2.4, that gives you 20.8 volt. That's your correct response. বুঝে গেছে? আমি টোটাল ভোল্টেজটাকে কনজিউম করে দিয়েছি, কারণ আমাদের এই টপ ওয়্যার, রিলে সুইচ এন্ড বটম ওয়্যারগুলো সিরিজে কানেক্টেড, there is a single pathway for the whole current to flow through. সো আমাদের উপরের ওয়্যারের ভোল্টেজ কনজাম্পশন হতে হবে হচ্ছে 2.4 ভোল্ট, আমাদের রিলে সুইচে লাগবে, রিলে ডিভাইসে লাগবে হচ্ছে 16 ভোল্ট, নিচে ওয়্যারে কনজিউম হতে হবে হচ্ছে another 2.4 ভোল্ট। সো মোট মিলে আমাদের সাপ্লাই ভোল্টেজ হতে হবে তিনটা ভোল্টেজের সমান। যদি সেটা হয়, টোটাল 20.8 ভোল্ট যদি আমরা এখানে প্রয়োগ করতে পারি, অ্যাটলিস্ট 20.8 ভোল্ট যদি প্রোভাইড করতে পারি, in that case we can make sure that the relay is gonna have 16 volt for its own operation. বুঝে গেছে? তারপর কত? 93 দেখতেছি। A copper wire is stretched. Whenever it says stretched, it means the volume has to be same. এটু বুঝছো কিনা আগে? আচ্ছা, a copper wire is stretched so that its diameter is reduced from 1 millimeter to uniform 0.5 millimeter. The resistance of the unstretched copper wire is 0.2 ohm. What will be the resistance of the stretched wire? So আমি একটা একটা করে আগে হিসাব করি, একটা জিনিস খেয়াল করো। এরিয়া ইকুয়ালস টু হচ্ছে পাই r square, which can be rewritten as pi into d over 2 whole square, which can be also pi divided by 4 d square, which basically means area is proportional to d square, which should also tell us that area 1 divided by area 2 যদি আমরা কখনো রেশিও করি, pi by 4 বাদ, I can write this ratio as diameter 1 square divided by
diameter 2 squared. এই রেশিওটা বোঝা যাচ্ছে কিনা দেখো, ঠিক আছে? দুটো এরিয়া অ্যামাউন্টের রেশিও হবে হচ্ছে দুটো ডায়ামিটার রেশিও সমান। এই জিনিসটা আমরা মাথায় রাখি, কারণ এই জিনিসটা একটু কাজে লাগবে। The question says that the copper wire was stretched so that its diameter has been halved. তার মানে আমাদের ইনিশিয়াল ভলিউম আর ফাইনাল ভলিউম কি হবে? সেম হওয়ার কথা। This is not voltage, this is volume. I should write this as volume. না, স্ট্রেচ করলে আমাদের ডেন্সিটি তো চেঞ্জ হবে না, ফিজিক্যাল ম্যাটেরিয়ালটা তো সেমই থাকতেছে। ডেন্সিটি চেঞ্জ না হলে আমাদের অলটুগেদার ভলিউমও সেম থাকবে। সরি, ডেন্সিটি সেম থাকলে হ্যাঁ ফিজিক্যাল ভলিউম সেম থাকবে। ভলিউম 1 ইকুয়ালস টু ভলিউম 2। এটাকে যদি আমি গুছাই, I can write this as A1 L1 should be equals to A2 L2. As per the question, I can rewrite this as A1 divided by A2 should be equals to L2 divided by L1, which should be equals to 1.0 squared divided by 0.5 squared. To close multiple tabs over here, consuming up my RAM. আরো তো একটা জিনিস কি আছে, এটা হচ্ছে 93। Why there are 13 different instances of Google? আচ্ছা, Google Chrome is a mysterious device. হ্যাঁ, স্টিমের তো কোনো এফেক্টই নাই, ভেরি লো হয়ে আছে। Yeah, I can actually close Steam. Steam ক্লোজ করলাম, আর কি ক্লোজ করা যাবে এখান থেকে? %76 মেমোরি ইউজ হয়ে বসে আছে। What is this crap? হ্যাঁ, that's a very good proposition. ক্লাস শুরু করার আগে আমার পিসি রিস্টার্ট দেওয়া দরকার ছিল, দ্যাট ওয়াজ মাই মিস্টেক। এনিওয়ে, অবস্থা কিছু উন্নতি হয়েছে। সো 1.0 স্কয়ার এভাবে 0.5 স্কয়ার, আলটিমেটলি এটাকে হিসাব করলে কত আসে দেখো তো? 4 আসার কথা, 4/1 আসার কথা, ঠিক আছে? এই রেশিওটা আমরা হাতে রাখলাম কারণ একটু পরে আমাদের এই রেশিওটা কাজে লাগবে। খেয়াল করি এরপর ফার্দার ক্যালকুলেশন কিভাবে হতে পারে। বলুন তোমার সবাই তোমাদের মোবাইল ফোনগুলো আমার চোখের দৃষ্টিসীমার বাইরে রাখো, আদারওয়াইজ আই এম গোনা কনফিসকেট দেম and you will never get them back, or I could cut off your SIM like Tulan sir does. R1 equals to rho L1 by A1, এটা হচ্ছে আমাদের রেজিস্ট্যান্সের বেসিক ফর্মুলা। সরি, আমি ইকুয়েশনটাকে একটু সাইজ করি। সাইজ করে বলতে হচ্ছে এটা মিন করছে দেখাই। R equals to হচ্ছে rho L over A, ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে আসবে হচ্ছে RA equals to rho L. ইফ ইউ ওয়ান্ডার ক্রস মাল্টিপ্লাই করা লাগবে কিনা, ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে সুবিধা হচ্ছে তুমি যখন রেশিও করবা তখন তোমার ইকুয়েশনের শেপটা ইজিয়ার আসে। তো এখান থেকে যদি আমি সিমিলার দুটো কোয়ান্টিটি রেশিও করি, I can write it like this: R1 A1 divided by R2 A2 should be equals to rho L1 divided by rho L2. যেহেতু আমাদের ম্যাটেরিয়াল সেমই আছে, সো আমাদের রেজিস্টিভিটি সেম থাকবে। এখান থেকে এখন তুমি আস্তে ধীরে ভ্যালু বসানো শুরু করো। আমাদের ইনিশিয়াল রেজিস্ট্যান্স ছিল হচ্ছে আনস্ট্রেচড কপার ওয়্যার রেজিস্ট্যান্স ছিল 0.2 ওহম, সো লেটস প্লেস দ্যাট 0.2। নতুন রেজিস্ট্যান্স R2 কত সেটা আমাদের আননোন, সেটা ভ্যারিয়েবল হিসেবে লিখলাম। A1 বাই A2, এই যে এই রেশিও দেখতেছ, এই যে A1 বাই A2, A1 বাই A2 এর ভ্যালু ছিল হচ্ছে 4/1, সো আমি গোনা প্লেস ইট ওভার হিয়ার
4/1, এই যে এই পার্টটুকু আমি আলাদা করে লিখতেছি, রো আর রো বাদ। এখানে আমরা দেখতেছি L2/L1 এর রেশিও ছিল 4/1, তাহলে আমাদের L1/L2 রেশিও হবে হচ্ছে 1/4। এটা কি বোঝা যাচ্ছে? রিভার্স অর্ডার। খুব ভালো করে জিনিসটা দেখো, এখানে বের করছিলাম কত ভ্যালু, L2/L1, বাট এখানে লাগতেছে কি L1/L2, সেজন্য 4/1টাকে আমরা এখানে 1/4 বসাইলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আলটিমেটলি এখান থেকে যদি আমি R2 কে সাবজেক্ট করি কত পাবো, 0.2 into 4 into 4, that gives you 3 point. আসসালামু আলাইকুম, আমি ফাজল স্যার, আসেন। আপনি গতকালকে আসছিলেন, আমি তো একটু ব্যস্ত ছিলাম, বলেন। আমাদের সবগুলো ব্যাচই মেজুন ব্যাচকে এম করে করা, অক্টোবরের জন্য কোনো এক্সক্লুসিভ ব্যাচ নেই ভাই, না। ধানমন্ডিতে আমাদের মোটামুটি সব টিচাররা যারা আছেন তারা সবাই মেইনলি মেজুন ব্যাচকে সেন্টার করে পড়ান। আচ্ছা, পসিবল থেকে বড় কথা হচ্ছে যে আসলে ইটস নট ইম্পসিবল যদি সে কারো পার্সোনালাইজ কেয়ারের আন্ডারে পড়ে, বাট অনেক সিগনিফিক্যান্ট ভলিউম অফ নতুন জিনিস তোমাকে অনেক অল্প সময় শেখা লাগবে, এটা ডিফিকাল্ট জিনিস। আর আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদের যারা আমরা যে আমরা ব্যাচ ফর্মেটে পড়াই তাদের জন্য আসলে এই সময়টুকু এক্সক্লুসিভলি ম্যানেজ করাটা ডিফিকাল্ট, কারণ এখন আমার সিলেবাসে শুধু রেডিও অ্যাক্টিভিটি একটা চ্যাপ্টার আছে, শুধু ওইটাই পড়ানো বাকি আছে, বাকি সবগুলি পড়ানো শেষ। কারণ ঠিক আছে, কারণ আমরা নর্মালি সিলেবাস ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করে আমরা জানুয়ারি থেকে হচ্ছে মক নেওয়া শুরু করি। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল 4 মাস হচ্ছে আমরা মডেল টেস্ট নেই, মডেল টেস্টের পর হচ্ছে বাচ্চারা মে জুনে গিয়ে পরীক্ষা দেয়। তোমার নাম কি বাবা? তাজদিকুল। বাসা কোথায় আপনাদের? আপনি একটু কষ্ট করেন, আপনি তাজদিকুলের নাম লিখে অফিসে একটু আপনার নাম্বারটা দিয়ে যান, আমার যারা কলিগ আছে আমি যোগাযোগ করে যদি প্রমিজিং কাউকে পাই আইল গেট ইউ ব্যাক। আমি ওর নাম লিখে রাখবো। ও মাই গড, দ্যাটস এ হিউজ থিং। আচ্ছা ঠিক আছে, আই লুক ইনটু ইট। আর যদি আমার পক্ষে পসিবল হয় তাহলে আমি জানাবো, সমস্যা নেই। থ্যাংক ইউ। সরি আমি ক্লাস নিচ্ছি, আপনার বেশি সময় দিতে পারলাম না। শাহজাহান স্যার নামে নাকি একজন আছে, আমাকে একজন ইনফর্ম করলো। শাহজাহান স্যার, শাহজাহান স্যার, শাহজাহান স্যার, শাহজাহান স্যার, হ্যাঁ শাহজাহান স্যার। আমি শাহজাহান স্যার নাম শুনেছি, কিন্তু আমার কাছে শাহজাহান স্যার কন্ট্যাক্ট নাম্বার নাই, বাট আমি কন্ট্যাক্ট নাম্বার জোগাড় করতে পারবো, বাট এখন আমি জোগাড় করে আপনাকে জানাবো। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ 3.2 তো আনসার। হ্যাঁ আনসার আছে 3.2 ওহম, সেটাই তোমার কারেক্ট আনসার। তোমার কোশ্চেন বলো। হ্যাঁ কারেক্ট আনসার কি দেওয়া? আচ্ছা, hold on, sorry, I had a parents show up in my room. So এটার আনসার আসলে হচ্ছে 3.2 ওহম। ক্যালকুলেশন বুঝা গেছে কিনা?
যখনই আমরা এরকম একটা সিনারিও দেখব যে আফিফ খালি কথা বলতেছে, আফিফের সামনে যে স্টুডেন্ট আছে সেও খালি কথা বলতেছে। প্রধান শোনো, আমরা কখন ভলিউম ইকুয়ালস টু ভলিউম 1 ইকুয়ালস টু ভলিউম 2 এই রেশিওটা কখন ইউজ করব? এটা ইউজ করব হচ্ছে যদি কোনো একটা সিনারিও দুটো অল্টারনেটিভ সিনারিও হতে পারে। একটা হচ্ছে if the question tells you that one piece of metal was deformed into a second piece of metal, in that case ভলিউম 1 ভলিউম 2 আগে পরে সেম থাকবে এক। অথবা যদি কোশ্চেন এরকম বলে that you had two identical pieces of metal, one was kept the same, the other one was rolled into a different material, ওই একই কথাই। ঠিক আছে, বলো তারপর বলো। 84। আচ্ছা 84 দেখতেছি, সমস্যা না, 84 এখান থেকে সলভ করা যাবে, সমস্যা না। বলবান 84 দেখো। The question reads: a cell, two resistors of equal resistance and an ammeter are used to construct four circuits. The resistors are the only parts of the circuit that have resistance. In which circuit will the ammeter show the greatest reading? আচ্ছা, once again, যদি এটা আমাদের সলভ করতে কষ্ট হয়, one thing we can always do is we can assign values. ঠিক আছে, তুমি ভ্যালু অ্যাসাইন করে ডাইরেক্ট ক্যালকুলেশন করে বাই করলে যে কত হবে। ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, আমি কয়েকটা এই সার্কিটের কি কারেন্ট প্যাথওয়েগুলো আলাপ করছি, কারেন্টের প্যাথওয়েগুলো দেখো। উই আর ডুইং 84 রাইট নাও। এই সার্কিটে কারেন্ট ফ্লো হবে হচ্ছে অ্যামিটার হয়ে দুইটা রেজিস্টারের মধ্যে সিরিজ হয়ে সেলে ব্যাক করবে। এই সার্কিটে দেখো অ্যামিটারটা আমাদের এই রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে প্যারালালে কানেক্ট করা। অ্যামিটারের রেজিস্ট্যান্স কত? আইডিয়াল অ্যামিটার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 0, কারণ কোশ্চেন বলে দিয়েছে রেজিস্টারগুলো ছাড়া আর কোথাও কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই, ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স নাই, অ্যামিটারের কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই। হুইচ মিন্স currently this ammeter branch is basically working as a bypass connection across this resistor value, which means আমাদের এইখান থেকে কারেন্ট যখন এদিকে আসবে, এদিক দিয়ে কারেন্ট এসে এই দিক দিয়ে পাস হয়ে অল টুগেদার এদিকে চলে যাবে। তো আমরা সেকেন্ড ভার্সে আমাদের সেকেন্ড রেজিস্টার দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না। এটা বুঝতেছো? এইখান দিয়ে আসলে now we have two parallel branches, কারেন্ট এদিক দিয়েও ফ্লো হবে, কারণ এদিক দিয়েও স্প্লিট হয়ে ফ্লো হবে, আবার মার্জ হয়ে তারপর হচ্ছে কারেন্ট ব্যাক করবে। Not necessarily. Not necessarily. Not necessarily. I'll tell you why. Last connection হচ্ছে এরকম, the current is going to come out of the battery, the entire current will flow through the ammeter, then the current will split. বুঝা যাচ্ছে? The current is going to flow through the top branch, come back to the source. The current is going to flow to the bottom, and is going to flow back to the source. And কোশ্চেন হচ্ছে কোন সিনারিওতে আমাদের কারেন্টের অ্যামিটার রিডিং সবচেয়ে বেশি হতে পারে? অ্যামিটার রিডিং সবচেয়ে বেশি হবে যে সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স সবচেয়ে কম। দ্যাটস দ্য বটম লাইন। ঠিক আছে, তুমি নরমালি হিসাব করো, মনে করো সবগুলো রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু হচ্ছে 2 ওহম। ইফ আই অ্যাজিউম দ্যাট ইচ অফ দ্য রেজিস্টার হ্যাজ এ ভ্যালু অফ 2 ওহম, এই সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স কত হবে? এই সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স কত হবে? এই সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স কত হবে? আচ্ছা, এই সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স বের করে আসলে লাভ নাই। কেন লাভ নাই তোমাকে বলি, লেট মি হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। এইখানে আমাদের এই দুইটা রেজিস্টার আমাদের সোর্সের সাথে ইন্ডিভিজুয়ালি কানেক্টেড কন্ডিশনে আছে। ইন্ডিভিজুয়ালি কানেক্টেড মানে হচ্ছে এই রেজিস্টারটা তার নিজের জন্য একটা সার্টেন কারেন্ট ফ্লো পুল করবে, এই রেজিস্টার তার নিজের জন্য আরেকটা কারেন্ট ফ্লো পুল করবে। হোয়াট ইজ ট্রু, আমাদের এই ব্রাঞ্চে যদি কারেন্ট ফ্লো লেটস সে এক্স অ্যাম্পিয়ার হয়, এই ব্রাঞ্চে ব্যাটারি থেকে বের হওয়া কারেন্ট হবে ডাবল, because you simply have two different resistor branches, so current will split, double current will split into half fraction, ultimately current would be same. কারণ তুমি যদি এক্সক্লুসিভলি অ্যামিটার যে ব্রাঞ্চটাতে আছে, হ্যাভ এ লুক, হ্যাভ এ ভেরি গুড লুক, এক্সক্লুসিভলি অ্যামিটার যে ব্রাঞ্চটাতে আছে এই ব্রাঞ্চটুকুর ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স কত? যে এই যতটুকু পাতে আমি হাত ধরেছে, লেট মি ড্র দ্যাট উইথ গ্রিন মেবি, যে এই পার্টটুকুর ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স কত বলো তো? জাস্ট এই পার্টটুকু। নো, পুরো সার্কিটে যে কারেন্ট আসবে সেটা হচ্ছে ব্যাটারি থেকে। কারেন্টটা তো এই জাংশনে এসে স্প্লিট হচ্ছে না, সো সার্কিটের কারেন্টটা অর্ধেক হবে হচ্ছে এই রেজিস্টার দিয়ে পাস করবে। বুঝা গেছে? সো ইফেক্টিভলি এই সার্কিটের এই অ্যামিটারের মধ্যে দিয়ে অ্যামিটারের জন্য যে রিলেভেন্ট কারেন্ট, সেই অ্যামিটার ব্রাঞ্চের ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে অনলি 2 ওহম এন্ড নাথিং মোর। এই সার্কিটের টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত? নাও ইউ শুড সে এই দুটো রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে প্যারালালে, তো 2 ইনভার্স 1 প্লাস 2 ইনভার্স 1 ব্র্যাকেট হোল ইনভার্স কত আসে? 1। বসাও, ক্যালকুলেটর বসাও, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু টেক মাই ওয়ার্ড।
ব্র্যাকেট হলে হাফ ইনভার্স না, হাফ ইনভার্স করলে তুমি অলরেডি 2 কে তো হাফ করে ফেললা। 2 inverse 1 plus 2 inverse 1 bracket whole inverse. This will give you 1 ohm. So ultimately greatest reading হবে হচ্ছে D তে। হ্যাঁ, C টা আবার ভালো করে বোঝাচ্ছি। C অপশনটা খেয়াল করো। Let me help you understand this thing. সাহস, তুমি একটু কষ্ট করো। Although left এর চেপে বসো। And to see these 6 people in a straight line. আরো। হ্যাঁ, বাস। Good, thank you. They are demanding my attention. They think they are good looking. প্যারা নাই। What? It is what it is. খেয়াল করি। আরে তুমি কখন আসলা? ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো স্যার। তোর নাম ভুলে গেছি। হ্যাঁ, ফারহান এক্স্যাক্টলি। How did Farhan place himself in between the two of you? তুমি আর রাহিক না সবসময় একসাথে বসো? কি জানি বলে এটা? বলতেছি বলবান, কোশ্চেন অপশন সিটা দেখো আবার ফারহান। এইখান থেকে আমাদের একটা কারেন্ট ফ্লো বের হবে, যে কারেন্ট ফ্লোটা আলটিমেটলি এখানে এসে স্প্লিট হয়ে এই দুইটা ব্রাঞ্চে ফ্লো করবে, ঠিক আছে? You need to see that each of these resistor happens to be connected to the circuit individually. এই পার্টটুকু না দেখলে করে এর কারেন্ট ফ্লো কোনো রকম চেঞ্জ হচ্ছে না, এই এইটুকু না থাকলে ওটার কারেন্ট ফ্লো চেঞ্জ হচ্ছে না, which means they will pull their individual current. যদি আমি এখানে ভ্যালু বসাই, let me give you some number. মনে করো আমাদের সবগুলা সোর্স হচ্ছে 4 ভোল্ট করে, I'm choosing an easy number to work with. তাহলে এটা হচ্ছে 2 ওহম, এটা হচ্ছে 2 ওহম, ঠিক আছে? তাহলে এই 2 ওহম ব্রাঞ্চের ইন্ডিভিজুয়াল কারেন্ট হবে হচ্ছে 4/2 2 অ্যাম্পিয়ার। এই ব্রাঞ্চের টোটাল কারেন্ট হবে হচ্ছে 4/2 2 অ্যাম্পিয়ার। সো টোটাল ব্যাটারি কারেন্ট হবে হওয়ার কথা হচ্ছে 4 অ্যাম্পিয়ার। বাট অ্যামিটার রিডিং কত আসবে? 2, কারণ অ্যামিটারটা তো ফুল সার্কিটের জন্য দেওয়া না, অ্যামিটার দেওয়া আছে কোথায়? একটা ব্রাঞ্চে। সো এই সার্কিটের পার্থক্য হচ্ছে অ্যামিটারের প্লেসমেন্ট। এই দুটো সার্কিট সি আর ডি এর পার্থক্য হচ্ছে অ্যামিটারের প্লেসমেন্ট। এখানে অ্যামিটার দেওয়া আছে কোথায়? ব্যাটারির ইমিডিয়েট পরে, বিফোর দ্য কারেন্ট স্প্লিট আপ। আর এই সার্কিটে অ্যামিটার দেওয়া আছে কোথায়? আফটার দ্য কারেন্ট স্প্লিট আপ। বুঝা গেছে? ক্লিয়ার? ডেফিনেটলি, কারণ সবগুলোতে উপসংহার বলে দিচ্ছে যে এ সেল, মানে একই সেলের জন্য আমরা সবগুলা ইউজ করছি। নাম্বার 95 দেখবো। বলতেছি বললাম, কোশ্চেন নাম্বার 95 দেখো। The diagram shows a four-terminal box connected to a battery and two ammeters. The currents in the two meters are identical. Which circuit within the box will give this result? বুঝাই, এই ব্যাটারির ভেতরে কিছু না কিছু একটা আছে, কিছু না কিছু একটা থাকার জন্য আমাদের দুটো অ্যামিটার রিডিং সেম হইতে হয়েছে। এন্ড আমাদেরকে বাই করতে হবে যে এটার ইনসাইডে 1 2 3 4 এর ভেতরে, which you cannot see inside the box, internal connection of the resistor কেমন হওয়ার কথা। শেষ করো, লেখা শেষ করো, সমস্যা নেই। আমরা সবগুলো অপশন একটা একটা করে জাজ করি। What I need to see, যদি আমাদের এ অপশনটা হইতো, think about it,
Actually, I can do this better by not doing this here. বলতেছি জিনিসটা হচ্ছে এরকম, তোমার একটা রেক্টাঙ্গুলার বক্স আছে, রেক্টাঙ্গুলার বক্সের উপরে চারটা মেটাল পিন দেখা যাচ্ছে, রেক্টাঙ্গুলার বক্সের উপর চারটা মেটাল পিন দেখা যাচ্ছে। এই চারটা মেটাল পিনের সাথে আমরা এরকম একটা সার্কিট কানেক্ট করছি। 1 আর 2 এর সাথে লেফট সাইডে কানেক্ট করছি অ্যামিটার দিয়ে একটা সোর্স, 3 আর 4 এর সাথে এভাবে কানেক্ট করছি আরেকটা অ্যামিটার। এই বক্সের ভিতরে কি আছে সেটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন, বিকজ দ্য কোশ্চেন অলসো গিভস আস অ্যানাদার থিং, দ্য কারেন্ট ইন দ্য টু রিডিংস which are 2 meters are identical, মানে হচ্ছে এইটার রিডিং আর এইটার রিডিং কি ইকুয়াল, দুটো রিডিং এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল। দুটো রিডিং যদি এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল হয় তাহলে ভেতরে কোন কানেকশনটা হতে পারে, আমরা একটা একটা করে জাজ করি। Let me help you understand. If you place this over here, how do you guess the current will flow? Current is going to pass through here, পজিটিভ থেকে কারেন্টটা বের হয়ে আসবে, পজিটিভ থেকে বের হয়ে এসে এদিক দিয়ে ফ্লো করে এদিকে চলে আসার কথা। এই অ্যামিটার রিডিং হওয়ারই কথা না, কারণ এই অ্যামিটার রিডিং কারেন্ট ফ্লো হওয়ার কোনো রাস্তা নাই, সেটা বাদ। যদি বি দিতাম, প্লেস বি ওভার হিয়ার, এখানে একটা সমস্যা আছে, সমস্যা হচ্ছে if we had B over here, your battery will immediately heat up and melt or catch a fire or burn, because the entire circuit is basically short circuited. Have a look, কারেন্ট তোমার পজিটিভ এন্ড থেকে বের হয়ে উপরে অ্যামিটার দিয়ে ঘুরে 1 থেকে 3 হয়ে অ্যামিটার হয়ে 4 হয়ে 2 হয়ে সরাসরি চলে আসছে। এই পুরো প্যাথওয়েতে কোনো রেজিস্ট্যান্স আছে? দুটো অ্যামিটার শুধু আছে, কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই। কোনো রেজিস্ট্যান্স না থাকলে আমাদের কারেন্ট ফ্লো কি হবে? থিওরিটিক্যালি ইনফাইনাইট হওয়ার কথা। Infinite current will significantly heat up the battery. So this would give the ammeter readings to be equal, but this is not a practical solution. This is a wrong circuit connection, which is going to be hazardous. So you're not going to have a stable ammeter reading. Ammeter reading is going to spike, your ammeters are going to blow their fuse, and after a short while, the battery is going to start to malfunction. So এটাও possible না, এটাও বাদ। Third option, if I place it over here, now have a look. এই পার্টটা হচ্ছে বোঝা ইম্পর্টেন্ট, এই পার্টটা খেয়াল করো। Current is going to start from the positive end and go to the ammeter, and once the current comes over here, it should split into two parts, দেখতেছো? একটা পার্ট এই রেজিস্টর দিয়ে হয়ে এদিক দিয়ে ঘুরে আসবে, আর একটা পার্ট এদিক দিয়ে পাস হয়ে এখানে এসে মার্জ হবে। কারণ এসেনশিয়ালি আমাদের এই ব্রাঞ্চের কারেন্টের ভ্যালু এই টোটাল কারেন্ট থেকে কিছু কম হওয়ার কথা, because this ammeter is measuring the branch current that is on the right. This ammeter is measuring the total current. This ammeter is placed before the split. This ammeter is placed after the split. তাহলে এই দুটো রিডিং অ্যামিটার কি হওয়ার কথা না, ইকুয়াল হওয়ার কথা না, ডিফারেন্ট হওয়ার কথা। সো এটাও অ্যাকসেপ্টেবল হলো না। লাস্ট অপশন, how about now? Now you have a perfect series combination. This enables you to have exactly same reading. So এই কোশ্চেনের ডিফিকাল্ট পার্টটা হচ্ছে যে সবগুলো যে রিপ্লেস করে করে জিনিসটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারা, দ্যাটস দ্য ডিফিকাল্ট পার্ট। And এটা তো আমি you have to be more creative, you have to think within the box. Good question. বলো, এটা কত নম্বর কোশ্চেন ছিল? অনেক আগের কোশ্চেন, অক্টোবর নম্বর 12। ফারহান, ON 12, why not? Anything that is with about electricity and that follows within your understanding compound can show up. You should understand that I can tell you can show up. What you should decipher from this can will show up. বুঝছো কি বলছি? Do you guys know Efren Reyes? Any of you know who is Efren Reyes? This guy. Ever heard of this guy?
You should look him up if you have time. Efren Reyes is, if not the most legendary person, possibly the most legendary person in the history of pool ball, in the history of pool ball, like the entire history of human. He did not make the impossible shot. He is the father of all the impossible shots. Anyway, I have a reason to pull up his name. Pull out, Shuno. In, in one of his interviews, he was asked that why is he that he is so damn successful. Uh, he said, I just got lucky. I'm always lucky. I just got lucky. Then this is definitely not a true answer. So the interviewer also asked him, what is the secret of your luck? He said, lots and lots of practice. You can only be lucky enough if you practice enough. হ্যাঁ সাফান বলো না হ্যাঁ কোশ্চেন সাফান কিছুটা কোশ্চেন বলছিল বাবা সাফান কিছু একটা বলছিল না সাফান সাফান আছে তুমি 76 বলছিলে তখন আমি অন্য কথা বলছিলাম যে খেয়াল করি না বাবা এই যে এখন শুনতে পাইছি 76 দেখাচ্ছি সমস্যা নাই 76 এর কি কনসেপ্টটা খেয়াল করে 76 should be not that difficult 76 দেখবো 76 এ বলছে when there is no current in a wire which statement about the conduction electrons in that wire is correct হুই চুপ when there is no current in a wire which statement about the conduction electrons in that wire is correct A. Electrons in the wire are moving totally randomly within the wire. That's true. Equal number of electrons move at the same speed or in opposite direction along the wire. No, that's not true. No current is flowing. No current is flowing, therefore no electrons in the wire are stationary. No, this is absolutely untrue. No current is flowing, therefore the electrons in the wire are vibrating around a fixed point. That's totally untrue. Both the same. B কেন হবে না? It says equal number of electrons move at the same speed but in opposite direction. In opposite direction necessarily means if you do have a wire or if you have a conductor, let's say আমি conductor বড় করে আঁকলাম, this essentially mean that there are only two possible directions for the electrons to move around. At any instant of time, the electrons can only have two possible options of direction, not more. But that doesn't happen. Electrons basically move around sort of like Brownian motion within the whole metal piece. They move in all random directions. So that at any point of time, the vector sum of all of their velocity happens to be 0. Vector sum of their velocity happens to be 0. So that average velocity is 0. That's why there is no net current. But it doesn't mean that it has to be exactly opposite. এখানে বলছে একটা জিনিস দেখো, they move in opposite direction. This means that it has to be that. It doesn't have to be that. তোমার আমি তোমাকে একটা জিনিস বুঝাই জিনিস খেয়াল করো if you have three electrons one moving this way at some speed and other two electrons moving at this much speed with 120 degree on between all of them the vector current of this whole three electrons will be 0 কারণ এই একটা ইলেকট্রন হরাইজন্টালি যতটুকু ডিসটেন্স কভার করবে এই দুইটার তুমি যদি ভেলোসিটি ভেক্টর ভেলোসিটি হরাইজন্টাল সাম করো তুমি এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল সামই পাবা বুঝছো কি so it doesn't have to be exactly equal but they have to be random enough so that the vector sum has to be 0 but yeah এটা তো নো কারেন্ট এটা যদি এটা হয় তাহলে নো কারেন্ট হ্যাঁ B এর জন্য no current available হবে but no current doesn't necessarily employ B ছাড়াও মানে B does not give you the full picture B could be true but statistically speaking this is never the case
হ্যাঁ, তুমি যদি দুই পাশে দুটো উল্টা দিকে ইএমএফ সোর্স লাগায় দাও, essentially that would mean what? That their resultant net voltage difference across the two ends happen to be zero. কারণ যদি নেট ভোল্টেজ ডিফারেন্স যদি জিরো না হয়, তাহলে তোমাদের কারেন্ট ফ্লো এক্সিস্ট করবে। If you have two opposite EMF sources on the two sides, your voltage difference is zero. As long as the voltage difference is zero, it is the same thing as not having the EMF sources connected. It makes no difference whatsoever. You have to remember one thing. একটা কন্ডাক্টর থেকে তুমি যদি কারেন্ট ফ্লো বের করতে চাও, তাকে আরেকটা প্যাথওয়ে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো ঢুকাইতে হবে, unless you are doing charging by induction. If you consider the whole scenario for a regular circuit, a conductor or a battery or a resistor should accept equal number of electrons as it gives out. No, electrons opposite direction travel করবে না। কেন আমি তোমার বুঝাই, আমি এখানে যদি একে দেখাই, let's say আমি যদি এখানে একটা কানেক্ট করলাম, এখানে একটা কানেকশন করলাম, এখানে একটা এরকম কানেকশন দিলাম, ঠিক আছে? What do you expect? এদিক থেকে আমাদের ইকুয়াল নাম্বার অফ ইলেকট্রন মুভ হয়ে আলটিমেটলি আমাদের মাঝখানে একটা হাইলি পজিটিভলি চার্জ রিজিয়ন আর এই পাশে একটা হাইলি নেগেটিভলি চার্জ রিজিয়ন প্রডিউস করবে। ব্যাপারটা কি এরকম হবে নাকি? এরকম হওয়া পসিবল? This will not happen. You can only have this happen if you are having some static electric object accumulating the charges differently. Having equal amount of opposite charges means there will be no net current flow, which means the motion of the electrons would be random. বাট তুমি জিনিসটা বলতেছো, তুমি জিনিসটা প্রপোজ করছো যে যদি এই জিনিসটা হয়, তাহলে তো আমাদের নেট কারেন্ট ফ্লো জিরো হওয়া পসিবল। হ্যাঁ, ইটস ট্রু, ম্যাথমেটিক্যালি দিস ক্যান গিভ ইউ আ ট্রু নেট কারেন্ট জিরো, ইটস নট ইম্পসিবল, বাট দিস ইজ নট দ্য অ্যাকচুয়াল থিং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্স ইন কন্ডাক্টর। কন্ডাক্টরের মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রন গুলা র্যান্ডম ডিরেকশনে মুভ করে। বলো। আচ্ছা, বলতেছি, কন্ডাক্টরের মধ্যে আমাদের ইলেকট্রন গুলা র্যান্ডম ডিরেকশনে কন্টিনিউয়াসলি মুভ করে। মনে করো হচ্ছে আইডিয়ালি তুমি যদি একটা আইডিয়াল গ্যাসের মলিকিউলগুলো একটা কন্টেনারের মধ্যে স্টাক করে রাখলে তারা যেরকম র্যান্ডম মোশন ব্রাউনিয়ার মোশন মুভ করে, ফ্রি ইলেকট্রনদের মুভমেন্টটা হচ্ছে অলমোস্ট ওরকম। ইভেন এই সার্কিটে ড্র করলে এখানেও আমাদের একই জিনিস এক্সিস্ট করবে। তোমার একটা জিনিস বুঝাই, electrons will have a net flow if there is a voltage difference across them. If there is no voltage difference across them, electrons will not have a net flow. Even interesting enough, যে ইলেকট্রনগুলো যখন আমাদের নেট ফ্লো দিকে মুভ করে, তখন যে সবগুলো ইলেকট্রন একই দিকে মুভ করে, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না। অনেক সময় এরকম জিনিস কোনো দেখি, but it's not essentially true. Let me give you an example. জিফ করতে পাবো। না 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 না। I'm looking for peace of mind. এই যে এই হচ্ছে ইলেকট্রনের অবস্থা, দেখা যাচ্ছে? There is no voltage difference across, there is no net current flow. Even যখন নেট কারেন্ট ফ্লো থাকে, তখনও তাদের মোশনটা পারফেক্ট ইউনিফর্ম হয় না। না, এটাও ঠিক নাই, তারা বলতেছে। না, ঠিক ছিল না, বলতেছি, দাঁড়াও। This is so nice.
এই যে দিস ইজ বেটার। এই অ্যানিমেশনে কি দেখা যাচ্ছে? ক্যান ইউ সি দ্য ব্লু ডটস? if you obs- if you observe carefully, দাঁড়াও আমি এটা ওপেন ইমেজ নিউ ট্যাব দিলে একটু বড় হয় কিনা দেখা যাক। না বড় হয় নাই, ওই সাইজে আছে, ঠিক আছে। if you observe, এই দেখো এটা একটা মেটাল কন্ডাক্টর, দিস ইজ নট এ ব্যাটারি, ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, দিস ইজ নট এ ব্যাটারি, দিস ইজ এ মেটাল কন্ডাক্টর। এই পাশে পজিটিভ এন্ড এই পাশে নেগেটিভ এন্ড, তার মানে এই পাশে ইলেকট্রন ঢুকবে, এই পাশে ইলেকট্রন বাইরে হয়ে যাবে। You should see that there is a net flow of the electrons going left to right, but at any instant of time all the electrons are not moving from left to right. Some of the electrons are moving vertically, some of the electrons are moving towards left as well. So there is this random distribution of the electrons which altogether giving you a flow when the current is flowing through. এটা দেখাতে চেয়েছিলাম। So সবগুলো ইলেকট্রন যে একদম পারফেক্টলি মানে লাইক এ ল্যামিনার ফ্লো, লাইক ট্রাফিক ইন দ্য রোড স্ট্রেট এক লাইনে যাবে বা দুটো অপোজিট ডিরেকশন ফ্লো করবে, ব্যাপারটা এরকম না। They are always, their motion is always haphazard, always. But whenever you apply the potential, altogether that haphazard motion moves in one direction. বুঝা গেছে কি? Yes. মানে তোমার কনফিউশন ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? হ্যাঁ। শাবাশ। Definitely, definitely. এটা পেস্ট করলে কি জিফ আসবে নাকি হচ্ছে জেপিজি আসবে? crap. Why? তাহলে একটা কাজ করি, I would like to share this with you people because this is a very good. আচ্ছা এখানে না, এখানে না, এখানে না, এখানে দিলে লাভ নাই। এক মিনিট পলবান। Let me just share this with you people. তৌফিক কোনটা বলছো? কিছু বলি না, অনেক কোশ্চেন আছে বলে না একটু পর আরেকটা কোশ্চেন যেন কে বললা? ইয়েস, হ্যাঁ ঠিক আছে। এখন পর মানে লিংকে ক্লিক করলে ওই জিনিসটা আসবে। আলহামদুলিল্লাহ। 16 দেখবো না, 3 আনসার হচ্ছে সেম। 16 তো সহজ, আমি 16 পারি। বলতেছি 16 দেখো। The diagram shows a low voltage circuit for heating the water in a fish tank. So, acha, first of all, why do you need a low voltage circuit? Exactly, we're not cooking them, we're keeping them warm. There is a difference. It's such a bad joke. The diagram shows a low voltage circuit for heating the water in a fish tank. The heater has a resistance of 3 ohm. The voltage source has an EMF of 12 volt and internal resistance of 1 ohm. At what rate does the voltage source supply energy to the heater? তো তোমার বারবার করতে হবে, ভেরি বেসিক স্টাফ। এখানে আমাদের টোটাল সাপ্লাই ভোল্টেজ হচ্ছে 12 ভোল্ট, ঠিক আছে? এটা সাপ্লাই টোটাল ইএমএফ। তোমার রেজিস্ট্যান্সের রেশিও হচ্ছে সোর্সে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 1.0 ওহম, এখানে রেজিস্ট্যান্স আছে হচ্ছে 3.0 ওহম। তার মানে তোমার এই সাপ্লাই ভোল্টেজটা 1:3 এর সাথে ভাগ হবে। সাপ্লাই ভোল্টেজের একটা পোরশন ওয়ান পোরশন মানে 1:3 এর 1 পোরশন কনজিউম করে ফেলবে হচ্ছে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স, আর বাকি 3 পোরশন কনজিউম করবে অ্যাভেলেবল হবে হচ্ছে তোমার হিটিং এলিমেন্টে। তার মানে আলটিমেটলি এটার জন্য আমাদের টোটাল ভোল্টেজের কত পোরশন আসবে? 3/4 আসবে, ঠিক না? 4 কোথা থেকে আসলো? 1:3 এর সাম, ঠিক আছে? 3/4 of 12 into 12, এটা থেকে আসা হচ্ছে 9 ভোল্ট।
9 বের করলে বাকিটা সহজ, p = v স্কয়ার ডিভাইড বাই r। ঠিক আছে, এভাবে করতে পারো। অথবা তুমি টোটাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 4 ওহম, টোটাল ইএমএফ হচ্ছে 12, কারেন্ট বের করে p = i স্কয়ার করলে পারফেক্টলি ওকে, কোনো সমস্যা নেই। দুইভাবে করতে পারো, একভাবে করলে আলটিমেটলি আনসার সেমই আসবে। বুঝে গেছে? বলবান 10.2 থেকে প্রবলেম বলো। নেহাল কিছু একটা বলো, প্রবলেম বলো। নাম্বার 5 তো অনেক কঠিন। আচ্ছা 5 দেখাচ্ছি, 5 এর পর 2 দেখাবো, সমস্যা নাই। কোশ্চেন নাম্বার 5টা একটু বোঝার চেষ্টা করি, বলো। এক্স্যাক্টলি, আমি তো ভাবছি তোমার সবাই এটা ভুলে গেছো। না দেখে নাই, কেউ বলে নাই, আমি আর দেখানো। ডিড ইউ ট্রাই? মার্সিম দেখেও ট্রাই করছো, বাট ইট ডিডন্ট মেক সেন্স। বুঝাবো, সমস্যা নাই। আজকে বোঝানো যায়, আজকে তো সবার ক্লাস হচ্ছে, ভালো কথা মনে করছো। আচ্ছা বলবান, এটা দেখো 10.2 কোশ্চেন নাম্বার 5 দেখবো, তারপর নাম্বার 2 তে যাবো। উই হ্যাভ রিকোয়েস্ট ফর 2 অ্যাজ ওয়েল। 10.2 কোশ্চেন নাম্বার 5 দেখো। ভালো কথা, তোমাদেরকে আমি একটা জরুরি জিনিস মনে করায় দেই, সেটা হচ্ছে এই হরতাল অবরোধে গ্যাঞ্জামের জন্য তোমাদের ক্লাসেস নেওয়া যাচ্ছে না, কারণ শুক্রবার দিন তোমাদের বেশিরভাগ স্কুলের পরীক্ষা দিতেছে, শুক্র শনিবার দিন যদি অন্য দিন তোমাদের ক্লাস টেস্ট দেই, তাহলে কি তোমরা এসে পরীক্ষা দিতে পারবা? স্কুলের পরীক্ষা শেষ না? আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে আপকামিং উইকগুলোতে আমাদের ক্লাস টেস্ট নেওয়া শুরু হবে। এটা হচ্ছে ইনফরমেশন নাম্বার 1। ইনফরমেশন নাম্বার 2, বলবান এই কথাটা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো, যারা ক্লাসরুম আছে তারা মনোযোগ দিয়ে শোনো, যারা অনলাইন আছে তারা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আফিফ ওকে একটু ডাক দাও তো, শোনো কি বলছি। It's a very important information. Everybody, eyes on me. তোমাকে কোন দিক থেকে দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ দেখা গেছে। In the unlikely, unhopeful, and unexpected case that you decide to repeat your AS exam, I will not be of any help for you. এখনো সময় আছে, ভালো হয়ে যাও। অনেকে পড়াশোনা করতেছো, অনেকে পড়াশোনার নামে অন্য কিছু করতেছো, অনেক কিছু করতেছো, খালি পড়াশোনাটুকুই ছাড়া। সো I'll repeat this question again. বাংলায় বলতেছি so that I do not miscommunicate. অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত এবং অপ্রয়োজনীয় না, whatever, যদি তোমাদেরকে মে জুনে এস পরীক্ষার রেজাল্ট হওয়ার পর আবার রিপিট দেওয়ার ডিসিশন নিতে হয়, আমি মোহাম্মদ ফয়সাল তোমাদেরকে এই ব্যাপারে কোনো হেল্প করব না। My help for you for your AS syllabus will be limited till your AS exam, this May June session. বুঝে গেছে? Because if you do choose to appear for a repeat exam, if you have to choose for a repeat for a AS exam, this is what will happen. তোমরা AS পরীক্ষা দিবা, দেওয়ার পরে তোমরা ফেক কনফিডেন্স নিয়ে ঘুরে বেড়াবা, আমার তো পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে, বাট you know deep inside you messed up real bad, like you just put raw shit in your copy and nothing else, for which you cannot be given marks. And তুমি এটুতে ভর্তি হবা, আমার এখানে হও, অন্য কোনো না হও, যেখানে ভর্তি হও, এটু ক্লাস করা শুরু করবা, halfway in your AT syllabus, let's say nearly 1/4 of your AT syllabus goes by, when the teacher is teaching you chapter number 3, your results come up. You have a horrendous result, you're devastated, you go into hibernation for at least 1 week, then you show up, or you immediately show up to your teachers seeking help for your AS repeat in the October November. How much time do you have left? 45 days. 45 days. রেজাল্ট হওয়ার পর পরের অক্টোবর নম্বর সেশনের অক্টোবরের ফার্স্ট অক্টোবর আগে তোমার হাতে সময় থাকবে 45 ডেজ। ওকে, আফিফ তোমার পুরো একটু বলো। One of our physically present student, Afif, has a
better contingency plan if someone plans to give their repeat in the next measuring session. আফিফ, এটা নিয়ে আমরা ক্লাসের পর তোমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করব, ঠিক আছে? এটা আমরা পাবলিকলি আলাপ না করি, তোমাকে আমার চিপা নিয়ে এটা বলতে হবে। It's a good question. I don't want everyone to know the secret of this answer. It will be between us. Shut up. So, তোমাদের হাতে সময় থাকবে 45 days. এই 45 days এর মধ্যে you are gonna have the adrenaline rush in your head for whatever reason যে আমি যেই সিলেবাস over a duration of 11 months পড়ে শেষ করতে পারি নাই, সেই সিলেবাস আমি 45 days এর মধ্যে পড়ে একদম কামায় ফেলবো। স্যার, help me. You're gonna demand extra time, extra effort in the middle of the batch. I, Mohammad Faisal, will decline your request. বুঝা যাচ্ছে কি বলছি? এবং যদি তোমরা ইভেন্টুয়ালি সেই ডিসিশন নাও, here is the aftermath. 45 days পরে তোমাদের এটু পরীক্ষার অক্টোবর 1 তারিখ পড়বে হচ্ছে about nearly 45 days পর। তোমরা রেজিস্ট্রেশন করবা, প্যারেন্টস তোমার জন্য একটা টাকা পয়সা খরচ করবে, তোমাদের টাকা পয়সা অভাব নাই, এটা বাদ। and then তোমরা ওই 45 days পর্যন্ত এটুকু কোনো কোচিং করবা না, কারণ তখন একটা রিপিট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তোমাদের পুরো পৃথিবী, মানে এখন আর পৃথিবী আর গোল নাই, তোমার জন্য পৃথিবী ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, ঘটনা হচ্ছে এরকম। এন্ড তারপর যেটা হবে ইভেন্চুয়ালি এটার পর তোমরা এটু পরীক্ষা অক্টোবর নম্বর এস পরীক্ষা দিয়ে শেষ করবা। বাই দ্য টাইম উইল ফিনিশ অল অফ ইউর এক্সাম ইনক্লুডিং পেপার 3 and everything, it will be November half. Then when you will show up back to your teachers coaching, you will see that 85% of the syllabus has been covered already. You left at 25%. By November half, 85% would be done. 15% would be left. And তুমি এই মাঝখানে যে টোটাল 65% syllabus মিস করবা, how do you cover that on your own? That is also be on your shoulders. So this is a significant domino effect. So যারা এখনো পড়াশোনা শুরু করো নাই, আকাশ বাতাস রং পাখি টাখি সেলফোন ছ্যাঁকা খাওয়া মাল্টিপল টাইমস এট দ্য সেম টাইম, ট্যাব, I hope you wake up. Anyway, moving on, question number 5. I cannot say been there, done that, because but I've handled people first hand who were in this shithole. ঠিক আছে? প্লিজ এখনো সময় আছে, ভালো হয়ে যাও। কোশ্চেন নাম্বার 5, পড়া শুরু করো। পড়া এক পাশ থেকে শুরু করলে পড়া শেষ করতে পারবা। ইফ ইউ আর নট স্টাডিং উইথ দ্য স্কেয়ার আমি তো কিছু শুরু করলে পারবো না, সো আদার দেন ওপেনিং ইট আপ, লেট প্যান্ডোরাস বক্স বি ক্লোজড। This will just help you procrastinate and it will see to your demise. Trust me. তোমাদের ব্রেইনে একটা জিনিস সেট থাকতে পারে যে ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও কি হবে, আমি 1 বছর লস দিব, কি হবে, আমি আরো জুনিয়রদের সাথে প্রেম করার জন্য আরো বড় একটা ফিল পাবো। ইফ দ্যাটস ইউর এইম, তাহলে কিছু বলার নাই, কিছুই বলার নাই। Never mind. Number 5. A researcher has 2 pieces of copper of the same volume. All of this statement got into my recording. I love it. You can have a recap session whenever you want. ক্লিক করা লাগবে, আমি তো ইউটিউবে লিংকই পাঠিয়ে দেবো, তোমরা ক্লিক করে নিও, সমস্যা নেই। অথবা টাইম স্ট্যাম্প কপি করে পাঠিয়ে দিও, দ্যাট সি ইট ফর দ্যাট ডিউরেশন। I can do one thing, সেটা হচ্ছে যে তোমরা যদি কেউ এই মেসআপ করে আমার সাথে আসো, আমি তোমাদেরকে বসায়া এই ভিডিওটা এই পার্টটুকু অন রিপিট চালাই দিব। Listen to this for 6 hours, then we'll talk. And I'll still decline. Number 5. A researcher has 2 pieces of copper wires of the same volume. All of the first piece is made into a cylindrical resistor P of length X. আচ্ছা, প্রথম জিনিসটাকে বুঝি। The researcher has 2 pieces of copper of the same volume. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। All of the first piece is made into a cylindrical resistor P of length X. So আমাদের কপারের ইনিশিয়াল ভলিউম সেম ছিল, প্রথমে সেটাকে হচ্ছে রোল করে এই সাইজের একটা সিঙ্গেল রেজিস্টার বানানো হয়েছে। All of the second piece is made into uniform wires, each of the same length X, which he connects between 2 bars of negligible resistance to form a resistor Q. তার মানে এখানে সে এই সেম জিনিসটাকে রোল আউট করে অনেকগুলো ওয়্যারে কনভার্ট করছে। কতগুলো ওয়্যারে কনভার্ট করছে? গিভ ইট এ কাউন্ট। 1 2 3 4 5 6 7।
So he has converted this same volume of material into 7 wires. 7 wires and counted them with negligible resistance bars on two sides, which means basically there are 7 wires counted in parallel. এই প্যারালাল কম্বিনেশনে দেখতেছো কারেন্ট যদি এদিকে ঢুকে এই জায়গাতে সে স্প্লিট হবে, 7টা স্প্লিট হয়ে কারেন্ট এদিকে ফ্লো করবে। ডাজ ইট মেক সেন্স? এখন আসলে আমরা হিসাব করি এই পার্টটুকুর এরিয়া, এই যে এই টোটাল সিলিন্ডারের এরিয়া যদি এ হয় তাহলে এই একটা ওয়্যারের এরিয়া কত হবে? a/7 হওয়ার কথা। এটা কি বুঝো? কারণ লেন্থ কত? 7x। এই 7টা ওয়্যারের টোটাল লেন্থ কত হওয়ার কথা? 7x, which means এই টোটাল ওয়্যারটার রেজিস্ট্যান্স যদি আমাদের হয় হচ্ছে r, তাহলে এই একটা ওয়্যারের রেজিস্ট্যান্স হওয়ার কথা হচ্ছে 7r। এই পর্যন্ত বোঝা গেছে কিনা দেখো প্রিয়াঙ্কা? r proportional to 1/a, so এরিয়া যদি 1/7 হয় তাহলে রেজিস্ট্যান্স 7 টাইমস বেশি হবে। তো 7টা 7r রেজিস্ট্যান্স প্যারালালে কানেক্টেড, তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স হবে হচ্ছে 7r divided by 7, which still gives you r. যদি এটা ভালো করে বুঝো বলেন গুড, যদি এটা ভালো করে না বুঝো you can try do the whole sum 7 বলো। Shouldn't decrease in cross-section area also affect the resistance? Yes, decreasing the cross sectional area is if it is affecting the resistance for one single wire compared to this entire cylinder, একটা single wire resistance 7 times as much, but whenever you have connected 7 of them in parallel, basically you are once again reducing them by a factor of 7. ঘটনা বুঝছো? ইকুয়াল ভ্যালু রেজিস্ট্যান্স যদি আমরা দুইটা প্যারালাল লাগাই তাহলে রেজিস্ট্যান্স হাফ হয়, তিনটা লাগালে 1/3 হয়, এরকম একটা হিসাব আছে। এখানে কারেন্ট আছে কি হবে? C is the correct response. P and Q have equal resistance. Because 7R is divided by 70 into equal resistance R, এটার জন্য না ডিটা না না, তুমি এসব বুঝো নাই। আমাদের এটা আচ্ছা আমি তোমাকে ম্যাথমেটিক্যাল একটা ফর্মুলা দিয়ে দেখাই, তাহলে তোমাকে বুঝতে সুবিধা হবে। সেটা হচ্ছে আমরা যদি ইকুয়াল ভ্যালু রেজিস্ট্যান্সকে প্যারালালে লাগাই, মনে করো বলো হ্যালো হ্যালো থ্যাংক ইউ। হ্যালো, ঠিক আছে? সো যেইসব বলছিলাম, মনে করো আমাদের যদি 10 ওহম রেজিস্টার একটা যদি থাকে তাহলে তার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 10 ওহম, দুটো যদি প্যারালাল লাগে তাহলে রেজিস্ট্যান্স কত হবে বুঝো? ইকুয়াল রেজিস্ট্যান্স তিনটা লাগলে 10/3, চারটা লাগলে 10/4, ওই রকম। 7টা 7R রেজিস্ট্যান্স, সো 7R/7 ওখান থেকে আর আসছে। তোমার কোশ্চেনটা কি ছিল? আমার আমি এটা বলছি না, আমি বলছি 7R divided by 7 equals একটা ওয়্যারের রেজিস্ট্যান্স R হচ্ছে না, একটা ওয়্যারের রেজিস্ট্যান্স 7R, এই পুরো জিনিসটার কম্বাইন্ড রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে শুধু R। The whole parallel combination has a resistance of R, which is the same as this metal resistance. Basically what this MCQ is trying to tell you, যে একটা সিঙ্গেল পিস অফ ওয়্যার তোমার যদি একটা সিঙ্গেল সিলিন্ডারে থাকে তাহলে তোমার টোটাল রেজিস্ট্যান্স যা হবে তুমি সেটাকে অনেকগুলো চিকন চিকন ওয়্যারে কনভার্ট করো, তাও রেজিস্ট্যান্স সেম হবে। If you wonder why this research is important, I'll tell you why. A single thick metal rod is very difficult to bend and bulge and store, but whenever you bend them into thin wires and you make a strand out of it, that is very flexible, that is extremely flexible. So আমরা যখন লং ডিস্টেন্স ওয়্যার পুল করি তখন একটা সিঙ্গেল মেটাল রড দেওয়ার থেকে এরকম ফ্লেক্সিবিলিটির জন্য এরকম অনেকগুলো চিকন চিকন ওয়্যার পেঁচানো থাকলে এটার কন্ডাক্টিভিটি সেম থাকে, রেজিস্ট্যান্স সেম থাকে, বাট আমাদের জিনিসটা ফিজিক্যাল ম্যানেজ করাটা অনেক ইজিয়ার হয়। স্যার এখন সাপোজ আমি অ্যানসারটা দিই তখন সিনারিওটা কিরকম হবে, মানে যদি অ্যানসারটা যদি ডি হতো। আচ্ছা, অ্যানসারটা যদি ডি হইতে হয় তাহলে আমাদের কোশ্চেনে কি চেঞ্জ হওয়া দরকার? গুড কোশ্চেন। Q may have a larger or smaller resistance than P depending on the number of wires made. This cannot be true.
দিস ক্যানট বি ট্রু, কারণ হচ্ছে এই সেম কোশ্চেনে, মনে করো হচ্ছে এই সেম কোশ্চেনে লেটস সে 7টার জায়গায় যদি আমাদের 6টা ওয়্যার থাকতো, একটা হচ্ছে 6 আর হয়ে যায়। তখন 6 আর হইতো, 6 আর/6 কে তোমার আরই আসতো। যেহেতু তুমি ইনিশিয়ালি সেম ভলিউম নিয়ে কাজ করতেছো, সো তোমার এই নাম্বার অফ কয়টা ওয়্যার তুমি কনভার্ট করছো সেটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার করে না, সেটা ম্যাটার করে না। বুঝা গেছে? আচ্ছা, নাম্বার 2 কে বলছিলা? আচ্ছা, লিখে নাও, তুমি যেটা লিখছো লিখে নাও, তারপর নাম্বার 2 আলাপ করতেছি। স্যার আমি নাম্বার 2টা বের করছি হচ্ছে যে Number 2 বলছি, two wires made up of the same material and of the same length are connected in parallel to the same voltage supply, where P has a diameter of 2 millimeter, where Q has a diameter of 1 millimeter. What is the current between P and Q? আচ্ছা, দেখাচ্ছি। What is happening? Same material, same length, connected in parallel to the same voltage supply. So আমাদের V same, L same, A same, না, V same, L same, rho same, material same মানে হচ্ছে rho, resistivity same, বাট ডায়ামিটার পার্থক্য আছে। P এর ডায়ামিটার হচ্ছে 2 মিলিমিটার, Q এর ডায়ামিটার হচ্ছে 1 মিলিমিটার। হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ কারেন্ট? এটা ডিফারেন্ট হবে, সাবাস। তার মানে হচ্ছে আমি যদি লিখি LP ইকুয়ালস টু LQ, ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে এরিয়া অফ P ডিভাইড বাই এরিয়া অফ Q, এই রেশিও হবে হচ্ছে 2 স্কয়ার বাই 1 স্কয়ার। এটা বুঝো? ডায়ামিটার ওয়াইজ তো বলছে পাই বাই 4 কাটা চলে গিয়ে ডি স্কয়ার বাই ডি স্কয়ার চলে আসতেছে। তাহলে এরিয়া অফ P বাই এরিয়া অফ Q হবে হচ্ছে 2 স্কয়ার বাই 1 স্কয়ার, মানে হচ্ছে 4 বাই 1। এই রেশিওটা আমাদের হাতে থাকে, এটা পরে কাজে লাগবে। স্যার মানে 2 ভ্যালুটা কেন আসছে? ও আচ্ছা ও আমি বলতে পারছি। সমস্যা নাই। তো এখানে কারেন্ট অফ দ্য এটা বের করতে হচ্ছে। তুমি যদি দেখো V ইকুয়ালস টু IR, ঠিক আছে, V ইকুয়ালস টু IR, তার মানে আমাদের I of P, R of P should be equals to I of Q into R of Q. আমি যদি সাইড চেঞ্জ করে ফেলি, আমি পাবো হচ্ছে IP divided by IQ can be rewritten as RQ over RP. এটাকে যদি আমি এখন আস্তে ধীরে হিসাব করে বসাই, আর এর ফর্মুলা হবে হচ্ছে রো এলপি বাই এপি হবে রো এল কিউ বাই এ কিউ, রো রো বাদ, এলপি এল কিউ বাদ, আলটিমেটলি থাকবে হচ্ছে এ কিউ ওভার এপি, সেটা হওয়ার কথা 1/4। দেখো দেখো আস্তে ধীরে দেখো, না বুঝলে আমি হেল্প করছি, প্যারা নাই, আস্তে ধীরে দেখো। রেজিস্ট্যান্সের যে ফর্মুলা আর রো এল বাই এ, ওটাই বসাইছি, জাস্ট পি আর কিউ এর জন্য আলাদা করে বসাইছিলাম। কোন ইয়ার? 10.2 এর কোশ্চেন নাম্বার 2। স্যার AP বাই AQ যদি হয় তাহলে তো 4 বাই 1 হবে না? হ্যাঁ, না না না, এপি বাই এ কিউ ছিল, বাট এখানে তো উল্টায় গেছে। এখানে উপরটাই কি? হ্যাঁ, উপরটা এপি, এখানে ছিল এপি ছিল হচ্ছে ডিনোমিনেটরে, আর নিচে হচ্ছে নিচেরটা, এটা যখন তুমি রিভার্স করবা তখন এটা উপরে চলে যাবে আর এপি নিচে চলে আসবে। তো মানে সাইডেরটা কি AQ বাই AP, এই যে মানে এটা কি AQ? এটা এ কিউ বাই এপি, হ্যাঁ। সরি সরি, মাই পোর হ্যান্ড রাইটিং, মাই ব্যাড। হ্যাঁ, আবার লিখতেছি। ওকে স্যার 1/4। হ্যাঁ, ঠিক আছে, মানে অ্যানসারটা তো স্যার 4 এ আসে না, স্যার বলো। D আসে। স্যার ইফ যদি পাই একটা কোশ্চেন বলি।
হ্যাঁ বলো। দাদা স্যার আমি আপনাকে একটা এমসিকিউ এর ছবি পাঠাইছি সেটা ও আনসার তো 4 আসার কথা। আমি ভুল লিখছি, 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 ভুল লিখছি, ভুল লিখছি, এই পুরোটা ভুল লিখছি, আমি ভুল লিখছি, সরি, আমি ভুল লিখছি। ভুল কোথায় লিখছি আমি তোমাকে বলি। ভুল হয়েছে হচ্ছে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে ভুল হয়েছে। আমি কবে ভালো হব, আমি এখনো ভালো হইতে পারলাম না। এটা হচ্ছে আর কিউ বাই আর পি, উপরে হবে হচ্ছে রো এল কিউ বাই এ কিউ ডিভাইড বাই রো এল পি বাই এ পি। আলটিমেটলি রেশিও আসবে হচ্ছে রো রো বাদ এল এল বাদ এপি বাই এ কিউ আসার কথা, তার মানে 4ই আসবে। সরি, আমি এইখানে রিপ্লেস করার সময় পেঁচায় ফেলছিলাম। স্যার নিচেটা উপরে কেন এই যে মানে এপিটা যখন নিচে ছিল এটা উপরে কেন আসছে এই জিনিসটা 1 বাই এ কিউ ইন্টু এ পি বাই 1। নরমাল ম্যাথমেটিক্যালি আর কি। হ্যাঁ সাফন বলো, রিসিভারের কোশ্চেন বলো, সমস্যা নাই। স্যার আপনাকে একটা এমসিকিউ সেভ করছি ওইটাই করতে পারবেন। কিন্তু আমি তো কঠিন এমসিকিউ সলভ করতে পারি না। আসো বসো। Okay, Bolwan, Safwan has given us a very amazing problem. আমরা এই প্রবলেমটা একটু সবাই দেখি, আমি প্রবলেমটা বড় করতেছি। বলবান দুষ্ট করে না। বলবান নিহাল, এই কোশ্চেন কি তোমার জায়গাতে পড়া যাচ্ছে? একদিন পড়া যাচ্ছে না। আমি প্রশ্নটা পড়ে দিচ্ছি, কোশ্চেনটা শুনো, সবাই একটু স্ক্রিনে তাকাও। সবাই মানে সবাই স্ক্রিনে তাকান। An object is moving with an initial velocity of 4.0 meter per second. তার মানে এই অবজেক্টের towards that velocity হচ্ছে 4.0 meter per second. The velocity of the object changes so that its final velocity is 3.0 meter per second. Downwards as shown. Somehow এটা velocity এইটাতে চেঞ্জ হয়েছে। So এই downward velocity হচ্ছে 3.0 meter per second. Question এ বলছে which are represents the change in the velocity of the object. This is very simple to do. I'll help you to see it. এটা হচ্ছে u, এটা হচ্ছে v, বাই করতে বলছে কি ডেল্টা v। ডেল্টা v ইকুয়ালস হচ্ছে v মাইনাস u, তার মানে হচ্ছে v প্লাস মাইনাস u। ইফ ইউ ওয়ান্ডার এভাবে কেন লিখলাম, আমরা ডিরেকশন বোঝার জন্য। এক্স্যাক্টলি। সো ফাইনাল ভেলোসিটিটাকে আগে রাখো। ফাইনাল ভেলোসিটি হচ্ছে এই জায়গায়, ফাইনাল ভেলোসিটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে তুমি নেগেটিভ ইউ লিখবা। আগে ইউ ছিল কোন দিকে, টু দ্য রাইট, এখন ইউ হবে কোন দিকে, টু দ্য লেফট। সো এটা হচ্ছে আমাদের ভি, এটা হচ্ছে মাইনাস ইউ। এই দুটাকে ভেক্টর সাম করলে আলটিমেটলি আমাদের রেজাল্ট আসবে হচ্ছে এই দিকে। এই হচ্ছে ডেল্টা ভি, কারেক্ট আনসার হচ্ছে বি। মিলছে? যেটা বললাম না না বলি, এক্সপ্লেনেশন বলতেছি। এটা বাই করতে হবে, এই বন্ধু তো বুঝছো, এটা মানে হচ্ছে এটা, এটা তো বুঝছো। এবার এই এই ফর্মেটে কেন লিখছি বলি। আমরা ভেক্টর জিওমেট্রিতে বেসিক্যালি শিখছি হচ্ছে কেমনে করে দুটো ভেক্টরকে অ্যাড করতে হয়, কেমনে করে দুটো ভেক্টরকে স্পেসিফিকলি সাবট্রাক্ট করতে হয়, এটা আমরা এক্সক্লুসিভলি শিখি নাই। বিকজ দুটো ভেক্টরকে সাবট্রাক্ট করার বেসিক মানে হচ্ছে সেকেন্ড ভেক্টরটাকে উল্টা ডিরেকশনে ধরতে হবে। একটা নাম্বার থেকে একটা নাম্বারকে সাবট্রাক্ট করা মানে কি, একটা নাম্বারের সাথে ওই সেকেন্ড নাম্বারের নেগেটিভ ভার্সনটাকে অ্যাড করা, ঠিক না? ওই জন্য আমি ভি আর ইউ এর ভেক্টর বের করি না, বের করছি ভি আর মাইনাস ইউ এর। সো মাইনাস ইউ এর জন্য জিনিসটাকে জাস্ট ইউ এর যে লেংথ ছিল মাইনাস ইউ এর লেংথ সেমই হবে, খালি তার ডিরেকশনটা হবে হচ্ছে টুয়ার্ডস লেফট।
কারণ অরিজিনাল এবার ডিরেকশন ছিল টুয়ার্ডস রাইট। এরপর দুটাকে আমি ট্রায়াঙ্গেল রুল দিয়ে সলভ করলাম। এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ভেক্টর, টিপ টু টো, সেকেন্ড ভেক্টর, এন্ড দেন ইনিশিয়াল পয়েন্ট থেকে ফাইনাল পয়েন্ট পর্যন্ত হচ্ছে রেজাল্টেন্ট। ঠিক আছে? So good MCQ, good pick, পুরাই কনসেপচুয়াল এন্ড না বুঝলে এটা সলভ করা ডিফিকাল্ট, ইনি মিনি মাইনের মধ্যে করা লাগবে। I like these options, অপশনগুলো দেখতে ইয়ার মতো, হিমেনের চেস্টের মতো। Do you guys know He-Man? He-Man is a man who always exists in third person. পরের প্রবলেম বলো। 10 কিছু না, 10 তো সহজ। আচ্ছা, 10 কেমনে সলভ করতে আমি তোমার শর্টকাট শিখাই দিয়েছি। এটা 10 শেখার খুব ইজি একটা শর্টকাট আছে। একটা জিনিস আমার বলো, আমি একটা, আচ্ছা আমি একে দেখাই তোমার, একে দেখালে তোমার জিনিসটা বুঝতে আর মনে রাখতে ইজিয়ার হবে। দেখো স্ক্রিনে দেখো, যখন আমাদের কোন একটা সাপ্লাইয়ে মাল্টিপল রেজিস্টার সিরিজে থাকে, মনে করো আমাদের সাপ্লাই হচ্ছে ভি, রেজিস্টার হচ্ছে R1 R2 R3, সিরিজে থাকলে কারেন্ট সবার জন্য সেম হয়, শেয়ার হয় কি ভোল্টেজ। ভোল্টেজ শেয়ার হওয়ার রেশিও আর রেজিস্ট্যান্সের রেশিও কি হবে, সেম হবে। সো V1 is to V2 is to V3 is always equals to R1 is to R2 is to R3। এটা হচ্ছে সিরিজের জন্য, এটা তোমরা জানো। vice versa formula, if you have multiple things in parallel, if you got multiple things in parallel, let's say এদিকে হচ্ছে V, এদিকে হচ্ছে R1, এদিকে হচ্ছে R2, এদিকে হচ্ছে R3, প্যারালাল কম্বিনেশনে কি ডিভাইড হয়, ভোল্টেজ সেম থেকে কারেন্ট ডিভাইড হয়। এবং প্যারালাল কম্বিনেশনের প্রপার্টি হচ্ছে যে ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্স বেশি সেই ব্রাঞ্চে কারেন্ট কি হবে, কম, যে ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্স কম সেই ব্রাঞ্চে কারেন্ট বেশি। সো এই সিনারিওতে খুব ভালো করে দেখো, I1 is to I2 is to I3, এই রেশিও হবে হচ্ছে উল্টা রেজিস্ট্যান্সের রেশিও, 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। if you wonder স্যার এরকম রেশিও হলে কেমনে ম্যাথ করা সম্ভব, অবশ্যই ম্যাথ করা সম্ভব। তুমি R2 R3 R1 R2 R3 এলসিএম বাই করবা, এলসিএম দিয়ে সকলকে মাল্টিপ্লাই করে দিলে তোমার পুরো ফ্র্যাকশনটা কি হবে, ফুল ইন্টিজার নাম্বারে চলে আসবে। বুঝে গেছে? সো সিরিজে ভোল্টেজ রেজিস্ট্যান্সের সিমিলার প্রপোর্শনে ভাগ হয়, প্যারালালে কারেন্ট রেজিস্ট্যান্সের ইনভার্স প্রপোর্শনে ভাগ হয়। ইজি রুল, যতগুলো ব্রাঞ্চ থাকবে তোমার ততগুলো ফ্র্যাকশনের পার্ট আসবে, বেসিক। এখন তুমি দেখো তোমার আমাদের যে গিভেন কোশ্চেন ছিল, এই কোশ্চেনে তোমার রেজিস্ট্যান্সের রেশিও কত কত দেখো, তোমার 5 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ভাগ হবে, কত রেশিওতে ভাগ হবে, 1/1 1/2 1/5, বুঝাচ্ছে? 1/1 is to 1/2 is to 1/5। তো তুমি পুরোটাকে 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও, কত পাবা, 10 is to 5 is to 2। তুমি কোন পোর্শনে কারেন্ট বের করতে যাচ্ছ, এই যে এলসিএম, হ্যাঁ তুমি 5 পোর্শনের কারেন্ট বের করতে যাচ্ছ, রাইট? কারণ মাঝখানের অ্যাম্পিয়ার, এই যে 5 পোর্শনের কারেন্ট কত হবে, 5 ডিভাইড বাই 17, বুঝতেছো, ইনটু ভোল্টেজ, কেন কারেন্টকে ভাগ করতেছে, ইনকামিং কারেন্ট কত দেওয়া আছে, 5 অ্যাম্পিয়ার। ঘটনা বুঝছো? এটা কত আসে দেখো তো, 25 16 দিয়ে ভাগ করলে কত আসবে, 8 17 3 5 5 5 17 3 17 50 50 50 1.6 বা 1.7 আসার কথা মনে হয়, হ্যাঁ 1.47। আচ্ছা, সি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার। আর যদি তোমাদের এই ফরমেশন মনে না থাকে, ইউ ক্যান গো ফর দ্য লং ওয়ে অ্যাজ ওয়েল। লং ওয়েটা কিরকম, এই তিনটা রেজিস্ট্যান্সের কম্বিনেশনের টোটাল রেজিস্ট্যান্স বের করো, টোটাল রেজিস্ট্যান্স করলে কত হয়,
Help me. 1 inverse plus 2 inverse plus 5 inverse whole inverse কত হয়? কত? 10/7? 10 Sir, 0.588. আচ্ছা সমস্যা নাই। আচ্ছা সমস্যা নাই, ফ্র্যাকশন দিয়ে করলে হবে, যে এমসিকিউ তো প্যারা নেই। 10.17 ওম, এটা হচ্ছে টোটাল রেজিস্ট্যান্স। টোটাল কারেন্ট দেওয়া আছে, তাহলে আমাদের টোটাল ব্রাঞ্চের টোটাল ভোল্টেজ প্যারালাল, which basically means voltage across each branch is also gonna be 10/17 into 5. এতে তুমি পাবা হচ্ছে 50/17 ভোল্ট। এটা হচ্ছে তোমার প্রত্যেক ব্রাঞ্চের ভোল্টেজ। এখন তুমি সেকেন্ড ব্রাঞ্চের ভোল্টেজ বের করতেছো, সেকেন্ড ব্রাঞ্চে কারেন্ট দেওয়া আছে 2 ওহম, therefore I of ampere ammeter reading হবে হচ্ছে 50/17 ভোল্ট divided by 2.0 ওহম। দেখো এটা হিসাব করলে কত আসে, ওই সেম নাম্বারই আসবে। 1.47 আসছিল, এখানে তুমি 1.47 পাবা। দিস ইজ আ লং ওয়ে। যদি এটা মনে না থাকে তাহলে এভাবে করতে পারবা, কোনো সমস্যা নাই। বুঝে গেছে? স্যার এই যে যেটা ইনভার্স যেটা বের করলাম 10/7 এটা হচ্ছে টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা 10/7 আর হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। এটা হচ্ছে আর অফ দ্য প্যারালাল অল টুগেদার। কমন রেজিস্ট্যান্সটা বের করলাম, সেখান থেকে টোটাল ভোল্টেজ বের করলাম, টোটাল ভোল্টেজ বের করে তারপর সেখান থেকে আরো ফার্দার ক্যালকুলেশন করা পসিবল। এইটা না উপরে উপরে ম্যাথটা? প্রিয়াঙ্কা বুঝছো? পুরো ব্যাগ গুছানো বন্ধ করো, বসো। তোমাদের নিশ্চয়ই এখন অন্য কোথাও ক্লাস নাই। আমি বৃহস্পতিবার দিন পেপার 2 করাবো। পেপার 2 করানোর আগে তোমাদেরকে ওয়েবসে কোশ্চেন নাম্বার 5 করাবো। তোমরা সবাই একটু কষ্ট করে থার্সডেতে কোশ্চেন নাম্বার 5টা একটু কষ্ট করে পড়ে আসবা। অ্যাটলিস্ট কোশ্চেনটা পড়ে আসবা। কোশ্চেনটা মাথায় থাকলে ডিসকাশন বোঝা যাবে, কোশ্চেন মাথায় না থাকলে কোশ্চেন বুঝাই ডিফিকাল্ট হবে। অ্যাটলিস্ট জাস্ট কোশ্চেনটা ভালো করে পড়ে আসবা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Yes.